السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی کا بیٹا نبی حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے، ربی ہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ولی عطا کر دیجیے۔ اللہ نے بیٹا دیا جو وارث بھی تھا، ولی بھی تھا، ایسا ولی کہ غیر کی محبت ہی دل سے نکال دی گئی۔ سید و حصور و نبی من الصالحین، حصور کہتے ہیں ہر درجہ پاک باز انسان کو کہ جس کی نظر میں عورت اور دیوار کے اندر کوئی فرق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو ایسا بنا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے روتے ہوئے پوری زندگی گزار دی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگیے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ والوں کی محبت مانگیے کیونکہ ان کی محبت سے پھر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ محبت الہی کا ذریعہ۔ ہم بچپن میں ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ابراہیم بن ادہم نے ایک خواب دیکھا، ایک فرشتہ لکھ رہا تھا۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ کے عاشقوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا نام بھی ہے۔ کہنے لگا کہ اللہ کے عاشقوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا نام بھی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تمہارا نام نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ لو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بہت اچھا، اور چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھا، دیکھتے ہیں کہ فرشتہ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میرا نام بھی کہیں ہے؟ تو اس نے دکھایا کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس صفحے کے سب سے اوپر ابراہیم ادہم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں میں ان بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے نام سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ ولایت ملنے کا واقعہ۔ حضرت ذوالنون مصری مصر کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کو جو ولایت ملی اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے، کسی دوست نے وہاں موجود ایک پتھر ہٹایا۔ جیسے ہی ہٹایا تو محسوس کیا کہ اس کے نیچے کوئی چیز ہے۔ جب سب نے جگہ کھودی تو خزانہ ملا۔ سونا، چاندی، جواہر، بڑی قیمتی چیزیں تھیں۔ اس کے اندر بڑا خوبصورت اللہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی تقسیم کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں سونا چاندی تم سب تقسیم کر لو، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے یہ مجھے دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے خوبصورت نام کو خود پسند کر لیا۔ ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور اس بزرگ نے کہا کہ چونکہ تم نے مال اور چاندی کو قربان کر دیا اور اللہ کے نام کو پسند کر لیا، لہٰذا اللہ نے تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اٹھے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بھر چکی تھی کہ ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ اللہ کا نام پسند کرنے پر اللہ کی معرفت مل گئی۔ ادب سے کیا مقام ملا؟ بشر حافی کا مشہور واقعہ ہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، یہ شراب پیتے تھے، پولیس مین تھے، جا رہے تھے، ایک کاغذ پر اللہ کا نام دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام کاغذ پر لکھا زمین پر پڑا ہے، تو اسی وقت اللہ کا نام اٹھایا، اونچا رکھ دیا۔ اسی وقت اللہ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، تو نے میرے نام کو اپنے پاؤں سے اٹھا کے سر تک پہنچایا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقط اپنے نام کے ادب کی وجہ سے اپنی محبت عطا فرما دی۔ تو جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام بھی پیارا لگتا ہے اور اس کا کام بھی پیارا لگتا ہے، اس کی یاد میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس محبت کے اثرات ہیں۔ محبوب کی ملاقات سے دل نہیں بھرتا چاہے جتنی مرتبہ ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کچھ وقت کے لیے نبی علیہ السلام پر وحی بند ہو گئی۔ چند مہینے کا وقت گزرا تھا، اس پر نبی علیہ السلام اتنے بے قرار تھے کہ جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ آپ کی بے تابی کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ کیوں؟
क्यों? इसलिए कि जब मोहब्बत होती है तो महबूब की तरफ से कोई ना कोई नामा बर भी आता है तो इसको देखकर भी दिल खुश हो जाता है। महबूब की तरफ से कोई तोहफा लेकर आए तो उस तोहफे लेकर आने वाले को देखकर भी दिल खुश हो जाता है। चनाचे नबी अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत इतनी थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर दिल खुश हो जाता था, मेरे महबूब की तरफ से मेरे लिए कोई पैगाम लेकर आया है। एक अजीब बात, अल-इत्कान में अल्लामा सयूती ने लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जिब्राइल 20 मरतबा आए, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर जिब्राइल 4 मरतबा आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा आए, हजरत इब्राहिम के पास 42 मरतबा आए, हजरत मूसा के पास 400 मरतबा आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 13 मरतबा आए और नबी अलैहिस्सलाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 24,000 मरतबा आए। सुबहान अल्लाह, महबूब और मुहिब में मुलाकातों का ये आलम था। इतने पैगामात एक दूसरे को पहुंचाते थे और 24,000 मरतबा आने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल के आने का इंतजार होता था। इसलिए मोहब्बत इलाही में कभी आप आसमान की तरफ देखते थे तो जब आप आसमान की तरफ चेहरा उठाते तो अल्लाह ताला फरमाते, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई, ओ मेरे महबूब आप आसमान की तरफ चेहरा उठाते हैं, हम मोहब्बत से आपके चेहरे को तकते हैं। तो ये मोहब्बत तो अजीब ही चीज है। महबूब की मोहब्बत का वाकया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रही हैं, एक आदमी करीब से गुजरा और कहने लगा, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत। जब इसने इतने अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला की तारीफ की तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल मचल उठा, रुक गए और कहने लगे, ए भाई जरा ये अल्फाज एक मर्तबा फिर कहना। उसने कहा कि इसके बदले क्या देंगे? फरमाने लगे कि आधी बकरियां आपको दे दूंगा, ये अल्फाज फिर कह दो। चनाचे उसने फिर कह दिए। फिर जब अल्लाह ताला की तारीफ सुनी तो दिल मचल उठा, फरमाने लगे, ए भाई एक मर्तबा फिर कह दो। कहने लगा कि अब क्या दोगे? फरमाया, बकिया आधी बकरियां भी आपको देता हूँ। फिर इसने अल्फाज कहे, फिर दिल मचल उठा, कानों में रस घुल गया, ये चाहा होती रहे सना तेरे हुस्नो जमाल की। अल्लाह ये तेरी तारीफें करता रहे और मैं सुनता रहूं। फिर कहा, भाई एक दफा और कह दो। उसने कहा, जनाब अब तो आपके पास बकरियां भी नहीं रही, अब क्या दोगे? तो कहने लगे, ए दोस्त तुझे बकरियां चराने वाले की भी तो जरूरत होगी, मैं तुम्हारी बकरियां चरा दिया करूंगा, तुम अल्लाह का नाम फिर ले दो। उसने कहा, इब्राहिम मुबारक हो, मैं तो अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ। परवरदिगार आलम ने भेजा कि जाओ मेरे खलील के सामने जाकर मेरा नाम लो और देखो कि मेरे नाम के वो क्या दाम लगाता है। तो जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो तो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाती हैं। अल्लाह की मोहब्बत भी अजीब चीज है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी हुई दरहम धो रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम हैरान हुए, फरमाया, हुमैरा? जवाब दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये क्या कर रही हो? फरमाने लगी, ए अल्लाह के नबी मैं दरहम धो रही हूँ। किस लिए? ए अल्लाह के नबी मैंने आपकी जुबान मुबारक से ये बात सुनी कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला किसी साइल को देता है तो वो पैसे साइल के हाथ में पहुँचने से पहले अल्लाह ताला के हाथ में पहुंच जाते हैं। जब से मैंने ये बात सुनी मैं हमेशा से सदका इन पैसों का देती हूँ, इनको पहले से धो लेती हूँ, मेरे आका के हाथों में साफ और पाक माल पहुंच जाए। ये है मोहब्बत। देखिए जिससे मोहब्बत होती है फिर बंदा इसको फलों की टोकरी भी भेजे तो इसको गिफ्ट पैक करके भेजता है। जैसे मंगनियां करते हैं तो रिश्तेदारों को तोहफे भेजते हैं। ईद पर तो अगर बिस्किट का डब्बा होता है तो उसको भी गिफ्ट पैक करके भेजते हैं। इसी तरह अल्लाह वाले भी जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं तो वो भी अपनी नमाजों को मोहब्बत के गलाफ में पैक करके अल्लाह के हुजूर भेज रहे होते हैं। मेरी किस्मत से इलाही पाए ये रंगे कबूल, फूल कुछ मैंने चुने हैं इनके दामन के लिए। वो भी खूब इसी तरह अपने अमाल को बना संवार कर करते हैं कि हमारे महबूब के हाथों में ये गिफ्ट पैक पहुंचे। आशिक की तमन्ना। दो ताबाई थे, इनको दुश्मन ने गिरफ्तार किया। पहले तो उसने कहा कि अपना दीन बदल लो,
जब देखा कि ये बात नहीं मान रहे तो उसने इनमें से एक को खोलते तेल में डलवा दिया। इस मंजर को देखकर दूसरे की आंखों में आंसू आ गए। दुश्मन सोचने लगा कि यह घबरा गया है तो कहने लगा कि अगर ये हमारी बात मान ले और हमारे दिन पर आए तो मैं इसे नहीं डालूंगा। जब उसने ये बात कही तो वो कहने लगा, ओ अकल के अंधे, क्या तू ये समझता है कि मैं तेल में डाले जाने के खौफ से रो रहा हूँ? उसने कहा, तो और क्या हुआ? फरमाने लगे, नहीं, असल वजह ये है कि मुझे ख्याल आ गया कि मेरी एक जान है, तू तेल में डालेगा तो मेरी जान चली जाएगी। ऐ काश जितनी मेरे बदन पर बाल हैं आज इतनी जानें होती तो तू उतनी मर्तबा मुझे तेल में डालता, मैं इतनी जानों का नजराना अल्लाह के सुपुर्द कर देता। सुभान अल्लाह। 100 बार सदके हो के भी ये चाहता है दिल, 100 बार और आप पे कुर्बान जाइए। औरतों में अल्लाह ताला की मोहब्बत, सिर्फ मर्द ही इस मोहब्बत में आगे नहीं बढ़े, अल्लाह की नेक बंदियां भी इस मोहब्बत में सरशार गुजरी हैं। चनाचे हजरत राबिया बसरिया रहमहुल्लाह अलैहा रात को जागती थी और जब आखिरी पहर आता तो अजीब दुआ करती, कहती हैं, अल्लाह जिसने आसमान को जमीन पर गिरने से रोका हुआ है, अल्लाह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दीजिए। और फिर ये दुआ मांगती थी, ए अल्लाह दिन चला गया, रात आ गई, दुनिया के सब बादशाहों ने दरवाजे बंद कर दिए, अल्लाह तेरा दरवाजा अब भी खुला है, मैं तेरे सामने दामन फैलाती हूँ। कैसी दुआएं मांगती थी, अल्लाह की मोहब्बत थी। एक बांदी के बारे में आता है कि उसने दुआ मांगी कि अल्लाह आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, उसका मालिक बिगड़ गया। ए बांदी ये ना कहो, ये कहो, ए अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत रखने की कसम। तो आगे से बांदी भी नाराज हो गई, कहने लगी कि अगर अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे यूं सारी रात ना जगाता और तुम्हें मीठी नींद ना सुलाता। मोहब्बत है तो मुझे जगाता है। तो अल्लाह की बंदियों में भी अल्लाह ताला की ऐसी मोहब्बत थी, हैरान होते हैं इनके वाकयात को पढ़कर। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा तवाफ कर रहा था। तवाफ के दौरान मैंने एक जवान लड़की को देखा, वो बड़े दर्द और सोच के साथ इश्क शेर पढ़ रही थी। मैंने उससे कहा कि ए लड़की, तवाफ के दौरान लड़की को इस तरह इश्किया अशार नहीं पढ़ने चाहिए। जब मैंने इसको ये तंबीह की तो वो मुझसे पूछने लगी कि हसन बसरी आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं या रब्बुल बैत का तवाफ कर रहे हैं? मैंने इसको कहा कि नहीं, मैं तो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ। तो वो मुस्कुराई और कहने लगी कि जिनके दिल पत्थर हुआ करते हैं वो पत्थरों का तवाफ करते हैं, काश के तेरा दिल जिंदा होता तो भी रब्बुल बैत का तवाफ कर रहा होता, यानी उसकी तजल्लियात का तवाफ कर रहा होता। कहते हैं कि इसका इतना असर हुआ कि मैं वश खाकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो वो बच्ची कहीं जा चुकी थी। तो यही नहीं कि मोहब्बत इलाही में सिर्फ मर्दों ने कदम रखा, इस मैदान में किस्मत वाली कई नेक बीबियां भी गुजरी हैं जिनके दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत से लबरेज थे। और यही नहीं कि बूढ़ों को ही अल्लाह से मोहब्बत हुई, जवानों ने भी मोहब्बत की। अल्लाह के एक आशिक का हज। एक रोज जवान की बात किताबों में लिखी है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि गर्मी का मौसम था और इतनी गर्मी थी कि परिंदे भी दरख्तों के साए में छुप कर बैठ गए थे और हू का आलम तारी था। सूरज आग बरसा रहा था, बाहर कोई ज़ीरू नजर नहीं आ रहा था। इतने में मुझे किसी जरूरी काम की वजह से निकलना पड़ गया। फरमाते हैं कि मैंने देखा एक नौजवान है जो दोनों टांगों से माजूर है, वो अपनी सुरीन के बल जमीन के ऊपर घसीटता आ रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। जब करीब आया तो मैंने देखा कि इसका चेहरा गर्मी की वजह से सुर्ख हो चुका था और कपड़े पसीने में शराबूर थे। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। तारुफ हुआ, पूछा कि कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि देखो तुम मेरे घर के अंदर थोड़ा आराम कर लो, जब असर के बाद गर्मी जरा कम होगी तो फिर चल पड़ना। वो कहने लगा कि मालिक बिन दीनार, आप तो पाँव के बल चलते हैं, सफर जल्दी तय होता है, मैं तो सूर्यन के बिल घिसट कर चल रहा हूँ, मुझे ज्यादा वक्त लगता है।
مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سفر لمبا ہو جائے، مجھے وقت زیادہ لگ جائے اور کہیں حج کے ایام ہی نہ نکل جائیں، اس لیے میں رستے میں رک نہیں سکتا۔ میں نے اسے کہا، اے اللہ کے بندے، تم رک جاؤ، ہم سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، تم پیدل جانے کی بجائے سواری پر سوار ہو کر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس نوجوان نے غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مالک بن دینار، میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ تم عقل سے بالکل عاری ہو۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ عرض کیا کہ تم بتاؤ۔ اگر کسی غلام نے اپنے مالک کا جرم کیا ہو، نافرمانی کی ہو اور پھر وہ سوچے کہ میں اپنے مالک کو منانے کے لیے جاؤں، اب مجھے بتاؤ کہ اس غلام کو سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل؟ اپنے مالک کی خدمت میں تو عاجزی کے ساتھ پیش ہونا اچھا لگتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات نے حیران کر دیا۔ خیر وہ تو چلا گیا اور میں بات بھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی سال حج کیا اور جب میں شیطان کو کنکریاں مار کر واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مجمع ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعائیں ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں کہ لوگ کھڑے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ذرا مجھے بھی دیکھنے دو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہی نوجوان دعائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ تیری مہربانی شامل حال ہوئی، میں نے تیرے گھر کا حج بھی طواف بھی کیا، حجر اسود کو بوسہ بھی دیا، میں نے مقام ابراہیمی پر بھی سجدے کیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعائیں مانگی، اے اللہ وقوف عرفات میں بھی حاضر ہوا، مزدلفہ میں بھی حاضر ہوا۔ اے مالک، میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت آ گیا۔ یہ ارد گرد سبزی استعداد لوگ